नमस्कार जय जगन्नाथ। मृत्युर 6 मास पूर्वर मिली थाए एही सबु संकेत। जड़े व्यक्ति जन्म हेबा मात्रे तार मृत्यु सुनिश्चित होई थाए। मनीष पाई संसार रे सबुठारु बड़ सत्य हेउची मृत्यु। भगवान मध्य जेतेबेले मर्त्यमंडल रे मनीष रूप रे जन्म नेइथिले से मध्य तांकर मृत्युर संकेत मृत्यु पूर्वर ही पाइथिले। जेकोसी मनुष्यर विकास पाई 9 मास समय लगी थाए। से ता मातृगर्भरे 9 मास विकसित हुए, तापरे जन्म हुए। जेपरी विकास पाई 9 मास लागे सेपरी जड़े व्यक्ति को मृत्युर 9 मास पूर्वरु मृत्युर संकेत मिलिबा आरंभ हो जाई थाए। अकाल रे जड़े व्यक्तिर मृत्यु हेले ताकू यमराज मृत्यु पूर्वरु अनेक संकेत देई थांती। आजिर भिडियो रे आमे माने जानिबा मृत्यु पूर्वरु मिलुथुबा संकेत और लक्षण विषय रे। किंतु ताहा पूर्वरु जदि आपण माने चाहुचंती माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणको ऊपर सर्वदा रहू, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चित लिखंतु। जड़े व्यक्ति जेतेबेले एही सबु संकेत पाई थाए तेबे सतर्क होई जिवा उचित कि हिंदू शास्त्र अनुसार जन्म एवं मृत्यु केवल गोटिए समय होइथिबा बेले जीवन एहा पूर्वरु एही समय रे एवं एहा परे मध्य जारी रही थाए। हिंदू धर्म अनुसार जेकोसी प्रकारर मृत्यु हेउ से काल बा अकाल एहार प्रक्रिया 6 मास पूर्वरु आरंभ हुए। मृत्यु को मात्र 6 मास पूर्वरु स्थगित रखा जाई पारे। केवल देवता किंबा मनुष्य मानकर पूर्वजन्मर पुण्य ही 3 दिन पूर्वरु मृत्यु को स्थगित रखी पारिबे। एहा मने रखिबा उचित जे जड़े व्यक्ति मृत्यु को 6 मास पूर्वरु हृदयंगम करि पारिबे। जीवन विकसित हेबा पाई 9 मास समय लगी थाए, किंतु मृत्यु प्रक्रिया रे 6 मास लागे। 3 मास अंतर होई थाए। नंबर 1, मनुष्य शरीरर 7टी चक्र होई थाए। प्रथमटी मूलाधारा चक्र, द्वितीयटी लिंग चक्र, तृतीयटी नाभि चक्र, चतुर्थटी हृदय चक्र, पंचम कंठ चक्र, षष्ठ आध्या चक्र एवं सप्तमटी सहस्रसार चक्र। जेतेबेले मनीष प्राण त्याग करि थाए सेतेबेले एही चक्र मध्यरु कौनसी एक चक्र मध्य देई आत्मा शरीर बाहर को बाहरी थाए। जोगी मुनि एवं पुराण द्वारा कहा जाइछि कि जेतेबेले मृत्युर समय निकटतर होई जाए सेतेबेले नाभि चक्र रे गतिविधि आरंभ होई जाई थाए। नाभि चक्र शरीरर केंद्र चक्र होई थाए, जेउठारे जन्म काल रे शरीरर रचना आरंभ होई जाई थाए। सेथिपाई मृत्यु निकटतर हेबार प्रथम संकेत को नाभि चक्र पाखरे अनुभव करा जाई पारिबो। नाभि चक्र गोटे दिन रे भांगे नाही। एहार भांगिबार प्रक्रिया लंबा समय पर्यंत चली थाए। मृत्यु निकटतर आसीबार अन्य केतेक लक्षण प्रकट हेबाकू लागि थाए। नाभिरु जन्म होइथिबा व्यक्ति निज नाभिरे मरी जाए। नंबर 2, समुद्र शास्त्र रे एहा उल्लेख करा जाइछि जे जेतेबेले मृत्यु पाखेई आसे सेतेबेले पापुलीर रेखा सबु अस्पष्ट देखा जाए एवं एते हल्का देखा जाए जे यह आदौ दृश्यमान हुए नाही। नंबर 3, जेउ भली भावे घर को नुआ सदस्य आसीबार खबर मिलिबा परे आमे माने उत्साहित होई तार स्वागत करिबा पाई प्रस्तुति आरंभ करि देई थांती, ठीक सही परी जेतेबेले कौनसी मनीष संसार छाड़ी परलोक यात्रा रे जिबार समय आसी थाए सेतेबेले परलोक रे थिबा तांकर पूर्वज ओ आत्मा माने उत्साहित रही थांती एवं निज दुनिया रे नुआ सदस्य आसीबा खुशी रे रही थांती। सेथिपाई मृत्युर निकटतर होइथिबा व्यक्ति निजर आखपाखरे
ଛାୟାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଓ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4. ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯମଦୂତମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନଚକ୍ର ଜାରି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସେ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନିଆଁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କାହା ସହ ଘଟୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 5. ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ, ରୋଗ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା, ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହା ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଏକ ବଡ଼ କୋଠର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚଟାଣ ଖୋଳୁଛେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗିବା। ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ 2 ରୁ 3 ସହ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ ବା ଉଚିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟାପିବା ରୋଗ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଫାଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ନମ୍ବର 6. ମୃତ୍ୟୁର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଛାୟା ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଛାୟାର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7. ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଶରୀରରୁ ଅଜବ ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗନ୍ଧ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗନ୍ଧ ଏକ ମୃତ ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଗକୁ ଦବାଇ ବା ଅଣଦେଖା କରି ରହିବାର ଫଳ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଭିତରୁ ମରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଯାହାର ଅନୁଭବ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8. ଆଖିର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ଚେହେରା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାର ଚେହେରା ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9. ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10. ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ, ତେଲ ଓ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତା ଚେହେରା ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 6 ମାସ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ନମ୍ବର 11. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ୱାସ ବହୁତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲେ ବା ସେ କେଉଁଠି ବି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ନାକର ଧ୍ୱନର ଅସଙ୍ଗଠିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଡାହାଣ ନାକରେ ପୂରା ଦିନ ଓ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟତୀତ ନିଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ନାକରେ କେବଳ ଶ୍ୱାସ ନିଏ ଏବଂ ଛାଡ଼େ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର 1 ବର୍ଷର ଅତିଥି। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାକପଟ ଛାଡ଼ି ପାଟିପଟ ଦେଇ ଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି 2-3 ଦିନର ଅତିଥି। ନମ୍ବର 12. ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଳ, ମୂତ୍ର ଓ ଛିଙ୍କ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କାଳ
ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଅଟେ। ନମ୍ବର 13 ଯାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ନଖ ଓ ଆଖିର କୋଣ ନୀଳ ବା କଳା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 14 ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ହଠାତ୍ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ବା ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେବ। ନମ୍ବର 15 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀଳ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଖଟା, ପିତା ଆଦିର ସ୍ୱାଦକୁ ବିପରୀତ ରୂପେ ଦେଖେ ବା ଚାଖେ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନମ୍ବର 16 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଟି, ନାକ, ଜିଭ, ଆଖି ଓ କାନ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ଭଳି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିଭ ହଠାତ୍ ଫୁଲିଯାଏ ବା ତା ଦାନ୍ତରୁ ପୁଜ ବାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 6 ମାସ ବାକି ଅଛି। ନମ୍ବର 18 ଯଦି ରୋଗୀର ଉଦର ଉପର ଗାଢ଼ ତମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଲାଲ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 19 ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋମ ଓ କେଶକୁ ଟାଣିଲେ ତାହା ଉପୁଡ଼ି ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନମ୍ବର 20 ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର କାନ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥାଉଁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ।